چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو. یہ آیت جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز، لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف غریب کے خلاف؟ امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے، ایک غریب کے خلاف کون شہادت دے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے انہیں آپ سوچیں گے غریب انسان ہے، اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی. قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے. تو غریب بھی ہے، اگر غلط کیا ہے تو شہادت دو اس کے خلاف. ارے غریب ہے میں شہادت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی. غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہادت دو. اللہ روزی روٹی دینے والا، آپ اور تم نے، آپ اور میں نے. تو حق کی بات ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کون ہے آپ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی، انجسٹس. انجسٹس کا مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا، بے انصافی. میری اردو کمزور ہے، میں تقریر کے پہلے بولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو اردو میں جو غلطیاں آئیں گی اس کے لیے انشاءاللہ نظر انداز کر لینا. تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے. الکوہولزم، شرابی لوگ، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ سب جگہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مومنو جان لو بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو. یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پا سکو. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ شراب پینا، الکوہولزم یہ بیماری ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں الکوہولزم کو کہ بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں اگر الکوہولزم ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوتل میں بیچی جاتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جرم کاز ہے نہ وائرس کاز ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتہار ریڈیو پہ آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، میگزین میں آتا ہے. یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس سے آپ باز آ جاؤ. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان، کئی شہر، کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکوہولزم کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے. اس کا حل ہے قرآن مجید. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ
خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے ہیں. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں ذرا، حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو اور بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا، عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے، آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے، چمک دھمک، تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے.
आप पहन रहे अबाया, लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है अपने चेहरे पे, रोशनी। तो हिजाब का मकसद ही क्या है ना, ढीले है। आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरेसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए। आप सलीब नहीं पहन सकते। सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है। ये तो मैं नहीं पहनता था, वो लोग को गलत फहमी है। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो लिखा है टाई, क्योंकि जो मुल्क में बहुत ठंडी होती थी तो वो बांधने के लिए टाई पहनते थे। आप अगर जाएंगे, कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखेला है कि टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते, तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है। न तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूं क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। ये कौन सा जोकर है ये, टाई सूट टोपी ठकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूं फर्ज है। इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अइम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाइप पहन रहा हूं, लेकिन मेरे ट्राउजर, मेरे पैंट ठकनों के ऊपर है। सिर को ढाकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबा मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है, वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब, टीका। और आखिरी है, आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पर हिजाब नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं, दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग। लेकिन अफसोस की बात है, कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती है। चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे, भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवार आ जाती है, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप। चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूं भाई, लेकिन मेरे करीब आती है, जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूं। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते, लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है, ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं, ये कपड़े के हिजाब के बारे में। आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है, सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है, जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून, क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना, क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के? अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते, क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं जो बोलते बिल्कुल सही है, लड़की को रखेंगे तो वह
चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते, वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं। एवरेज एक मर्द अमेरिका में, एवरेज मतलब एवरेज है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। एक पीएचडी रिसर्च हुआ था मुसलमानों के बारे में, कहूंगा नहीं मैं, वो भी हाँ ये 8 से कम है, लेकिन हाँ ये आप जिस माशरे में रहेंगे वो माशरे को नकल करेंगे। एवरेज एक मर्द अमेरिकन यूएसए में 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता वो सर्वे में नहीं लिखा है। जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। शादी के पहले जिना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री। कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है, आप जिना के करीब मत आओ। जिना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती। आवाज, खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती। तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं, 2 बार फोन करती, 3 बार फोन करती, फिर अच्छे आवाज में बात करती। अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे। चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए, हराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। इसे कहते खुतवातु शैतान। पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो हराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्मुहातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्मुहातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं।